नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावदरं नवलास्यपरं నవలాస్యపరం. రాగయుక్తంగా పాడండి. నేను పాడినట్టు నేను పాడేటప్పుడు వినండి. ఇది అట్లే పాడండి. నవగౌరవరం నవపుష్పశరం నవభావదరం నవలాస్యపరం నవపుష్పశరం నవభావదరం నవలాస్యపరం నవహాస్యకరం నవహేమవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం నవహాస్యకరం నవహేమవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం సుతగౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం హరిభక్తిపరం హరినామదరం కరజాప్యకరం హరినామపరం హరిభక్తిపరం హరినామదరం కరజాప్యకరం హరినామపరం హరిభక్తిపరం హరినామదరం కరజాప్యకరం హరినామపరం హరిభక్తిపరం హరినామదరం నయనే సతతం ప్రణయాశ్రుధరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం నయనే సతతం ప్రణయాశ్రుధరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం గౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం సతతం జనతా భవతాపహరం పరమార్థపరాయణ లోకగతే భవతాపహరం పరమార్థపరాయణ లోకగతి సతతం జనతా భవతాపహరం పరమార్థపరాయణ లోకగతి నవలేహకరం జగతాపహరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం జగతాపహరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం నవలేహకరం జగతాపహరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం జగతాపహరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం ప్రణమామి శచీసుతగౌరవరం హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. 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 Nitai Gaurango, 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 Gaurahari. Nitai Gaurango, Gaurahari. Jaya Sachidananda, Jaya Sachidananda, Jaya Sachidananda, Jaya Jaya Sachidananda, Jaya Sachidananda, Jaya Sachidananda, Gaurahari. Jaya Sachidananda, Gaurahari. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva,
संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। श्री श्री पतित पावन निताय गौर सुंदर की जय। व्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। श्री धाम मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारका मधुर धाम की जय। तिरुमला तिरुपति धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशद गौर भक्तवृंद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। So we continue discussing from this Kirtan Sri Sachisutastakam. Today we will be discussing the meaning of the third and fourth stanzas. He is absorbed in devotion to Sri Hari. Gauranga Mahaprabhu ఆయన ఎల్లవేళలా ఆ శ్రీహరి యొక్క భక్తిలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటాడు. He maintains the chanting of the names of Hari. అంతేకాకుండా ఆయన నిరంతరము ఆ హరినామాల్ని కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. While chanting, he counts the holy names on the fingers of his hands. ఆయన కీర్తన చేసేటప్పుడు, జపం చేసేటప్పుడు వేళ్లపైన ఎంచుకునేవాడు. ఎందుకంటే సంఖ్య చాలా ముఖ్యం. సంఖ్యాపూర్వక ఈ షడ్గోస్వాములు కూడా వాళ్ళు జపాన్ని లెక్క పెట్టుకునేవాడు. ఎందుకనంటే తక్కువ చేయకూడదు, ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు. 24 గంటలు చేసే వాళ్ళకి ఇంకా లెక్కతో పని లేదు. కానీ మనం 24 గంటలు చేయం గనక మనము సంఖ్యాపూర్వకంగా అధికంగా చేసుకోవచ్చు, కానీ ప్రతిరోజు చేసే సంఖ్య కన్నా తక్కువ చేసే స్థితికి రాకూడదు. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆయన వేళ్లపైన లెక్క పెట్టుకొని ఆయన జపమాల అంటూ ఉండింది, ఆయనకు కూడా జపమాల. అయితే ఆయన సంచారం చేసేటప్పుడు వేళ్లపైన లెక్క పెట్టుకొని ఆయన కీర్తన చేసేవాడు. హీ ఈజ్ అడిక్టెడ్ టు ద నేమ్ ఆఫ్ హరి. అంతేకాకుండా హరినామానికి ఆయన ప్రమత్తుడైపోయినాడు, అంటే బద్ధుడైపోయినాడు. అంటే ఇంటాక్సికేషన్ మాదిరి. అడిక్షన్ అంటే ఏంది? వ్యసనం. అడిక్షన్ అంటే ఒక వ్యసనం. అట్లా మహాప్రభువుకి ఒక వ్యసనం ఏమిటంటే హరినామాలు కీర్తించకుండా ఉండలేడు ఆయన. అది మంచి వ్యసనమా కాదా? అది చాలా మంచి వ్యసనం. అది మనకు లేదు ఆ వ్యసనం. మనకు మిగతా వ్యసనాలు ఉన్నాయి, కానీ ఈ హరినామానికి సంబంధించినటువంటి వ్యసనం మనకు లేదు. He always has tears of love welling in his eyes. అంతేకాకుండా తన కళ్ళ నుంచి ఎప్పుడు కూడా కళ్ళు అశ్రులతోటి నిండు ఉండేవి. ఎప్పుడు నిండుగా, ఎప్పుడు జారిపోతాయా అన్నట్లుగా నయనాలు ఎప్పుడు కూడా బాష్పాలతోటి నిండి ఉండేవి. ఐ బౌ డౌన్ టు గౌర ద బ్యూటిఫుల్ సన్ ఆఫ్ మదర్ సచి. ఈ రకంగా సచి అందమైనటువంటి ఆ సచనంద్రుడైనటువంటి ఆ గౌరంగ మహాప్రభుకి నా వందనాలు నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిమూవింగ్ ద సఫరింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ మ్యాన్కైండ్. మానవాళికి ఈ దుఃఖాలన్నీ కూడా దూరం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరు? గౌరంగ మహాప్రభు. ఎట్లా? ఈ నామాన్ని ప్రచారం చేయడం ద్వారా, నామాన్ని, భగవత్ ప్రేమని అందరికీ కూడా ఇవ్వడం ద్వారా. భగవత్ ప్రేమ లేక లోకమంతా కూడా అల్లాడుతూ ఉంది. ప్రేమ కావాలి, కానీ ఎవరు ప్రేమ కావాలి అన్నది ప్రశ్న. అంతే. భగవత్ ప్రేమ దొరికేంత వరకు మనము ఈ ఎంపర్లాట్ అనేది తగ్గదు. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు విరివిగా అందరికీ ఈ భగవత్ ప్రేమను ప్రసాదిస్తూ సమస్త లోకాల్లో ఉన్నటువంటి దుఃఖాల్ని తొలగిస్తూ ఉన్నాడు. హీ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ డెడికేటెడ్ టు దేర్ సుప్రీం ఇంట్రెస్ట్. హీ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ who are dedicated, for persons who are dedicated to their supreme interest. ఎవరి యొక్క, ఏ వ్యక్తుల యొక్క జీవిత లక్ష్యము గౌరంగ మహాప్రభు అంటే ఎవరైతే వారి యొక్క చరమ ప్రయోజనం గురించి జీవితాలు అంకితం చేసుకుని ఉన్నారు. ఏంది మన చరమ ప్రయోజనము? భగవత్ ప్రేమను పొందడం. మన చరమ ప్రయోజనం ఏంది? ఆ భగవత్ ప్రేమను పొందడం. నిజస్వార్థము, దాన్ని ఏమంటారు? నిజస్వార్థం. అంటే మనం బాగుండాలి. ఎట్లా బాగుంటాము? ఆ భగవత్ ప్రేమను పొందినప్పుడు మనం బాగుంటాం. ఆ కార్యంలో నిమగ్నమైనటువంటి వ్యక్తుల యొక్క జీవితం యొక్క లక్ష్యము గౌరంగ మహాప్రభు. He inspires men to become like honeybees
ఈగర్ ఫర్ ద హనీ ఆఫ్ కృష్ణ ప్రేమ. ఆయన ಎಲ್ಲరినీ కూడా ఎట్లా ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడు? మీరందరూ కూడా భ్రమరములు కండి. ఆ భ్రమరము ఎప్పుడు దేని కొరకు వెంటాడుతూ ఉంటుంది, వెతుకుతూ ఉంటుంది? తేనె, మధువు. దానికి ఏం కావాలి? మధు. ఈగర్ ఫర్ ద హనీ ఆఫ్ కృష్ణ ప్రేమ. అట్లా మనము ఆ కృష్ణ ప్రేమ అన్నటువంటి మాధుర్యానికి ఎప్పుడూ కూడా ఆ మాధుర్యాన్ని అన్వేషిస్తూ అట్లా మన జీవితాన్ని మలుచుకోవాలి మనం. వీ షుడ్ ట్రై టు బికమ్ లైక్ ఏ హనీ బీ, నాట్ లైక్ ఏ హౌస్ ఫ్లై. ఈగ మాదిరి కాకుండా ఈగ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ గోస్ టు స్టింక్. ఎక్కడ మురికి ఉంటుందో, ఎక్కడ మలినం ఉంటుందో అది ఎక్కడ కూడా వస్తుంది. తీపి దగ్గర కూడా వస్తుంది, కానీ తీపితో పాటు మురికి ఈ పదార్థాల దగ్గర కూడా వెళ్తుంది. అది చాలా ప్రమాదం. భక్తుడు రెండు ఉండకూడదు. ఒకటి వదిలేసేయాలి, మురికిని వదిలేసి మనము మధువుతోనే మనం ఉండాలి. ఆరంభంలో మనం అన్ని దగ్గరికి వెళ్తాం, ఎక్కడికి వెళ్తాం, అక్కడికి వెళ్తాం. కానీ క్రమేపీ మనం ఏం చేసుకోవాలి? వన్ షుడ్ బికమ్ ఓన్లీ ఈగర్ టు డ్రింక్ ద హనీ ఆఫ్ కృష్ణ ప్రేమ. క్రమేపీ మనం ఆ కృష్ణ ప్రేమని ఆస్వాదించేటట్లుగా ఆ మాధుర్యం కోసమే మనం వెతుకుతూ ఉండాలి. అందుకని ఎక్కడైతే ఈ సాంగత్యము, సత్సంగం జరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ భగవత్ సంబంధితమైనటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకోవడము, ఆ భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణాలను కీర్తించడము, ఈ రకంగా మనం నిమగ్నం కావాలి. ఈ రిమూవ్స్ దిస్ బర్నింగ్ ఫీవర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. అదే రకంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క ఉష్ణాన్ని తగ్గిస్తూ ఉన్నాడు. ఉష్ణాన్ని పెంచుకోవాలా, తగ్గించుకోవాలా? ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు ఉష్ణాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నా పక్కింటి వాడు చూడండి ఎట్లున్నాడు, వాడికన్నా అధికంగా నేను ఉండాలి, వానికి ఒక ఇల్లు ఉంటే నాకు 2 ఇళ్ళు ఉండాలి. ఇట్లే ఒకసారి ఒక జమీందారు భార్యకి జ్వరం వచ్చింది. అదే సమయంలో ఆ జమీందారు ఇంట్లో పనిచేసే ఆమెకు కూడా జ్వరం వచ్చింది. సరే, జమీందారు ఏం చేశాడు? డాక్టర్ని పిలిపించాడు ఇంటికి. డాక్టర్ చెక్ చేసి యజమానురాలకేమో తక్కువ ఉంది, నార్మల్ అయిపోయింది, కానీ సేవకురాలకి ఎక్కువ ఉంది. యజమానురాలకి 98 ఉంటే టెంపరేచరు, సేవకురాలకి 105 ఉంది. యజమానురాలకి చాలా కోపం వచ్చింది. నేను ఇంటి యజమానురాలని, నాకు ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ నా సేవకురాలకి ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది? నాకు ఎక్కువ ఉండాలి, దానికి తక్కువ ఉండాలి. చూడండి, ఈ రకంగా మనం పోటీ పడుతున్నాం. ఎవరన్నా బాగున్నావయ్యా నువ్వు అని అంటే అది నచ్చదు. లేదు లేదు, వాడికన్నా అధికంగా నేను ఉష్ణోగ్రత పెంచుకోవాలి అనే ప్రయత్నం. సో డాక్టర్ చెప్తూ ఉన్నాడు, ఎక్కువ ఉండడం ప్రమాదం అమ్మ, తక్కువ ఉంటే మంచిది, నార్మల్గా ఉన్నావు నువ్వు అని. కానీ వింటలేదు. ఆమెకన్నా నువ్వు అసలు డాక్టర్వే కాదు, నువ్వు సరిగ్గా చూడలేదు, నాకు 110 ఉండాలి, ఆమెకి 98 ఉండాలి అని చెప్పి తగాద పెట్టుకుంది డాక్టర్ తోటి. అట్లా మనందరం కూడా ఉష్ణోగ్రతను పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంటే భౌతికమైనటువంటి విషయాల్ని తగ్గించుకోవాలి, వ్యాపకాలను తగ్గించుకోవాలి. అది కాకుండా వాడిని చూసి వీడిని చూసి వాళ్ళు ఎట్లున్నారో చూడండి, వీళ్ళు ఎట్లున్నారో చూడండి, వాళ్ళు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో చూడండి అని వాళ్ళ వెంటబడి మనము తిరుగుతూ మనం కూడా మన ఉష్ణోగ్రతను పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదు. మనం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు, భగవద్భక్తులు, భగవత్ సంబంధిత కార్యక్రమాలు వాటిలోనే నిమగ్నం అవుతూ ఉండాలి. మన ఈ ఇంద్రియ భోగం అన్నటువంటి ఉష్ణాన్ని తగ్గించుకొని మనం ఉంటూ ఉండాలి. ఐ బౌ డౌన్ టు గౌర ద బ్యూటిఫుల్ సన్ ఆఫ్ మదర్ సచి. ఈ రకంగా అందమైనటువంటి ఆ సచినందనైనటువంటి ఆ గౌరంగ మహాప్రభుకి నా వినయపూర్వక వందనాలు నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభుకి జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, 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 జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. జయ అద్వైత కాదు, జయద్వైత చంద్ర ఒకేసారి కలిపదాన్ని చెప్పాలి. దాన్ని నేను ఎట్లా చెప్తున్నాను మీరు వింటున్నా, మీ లోకంలో మీరు ఉంటున్నారు. అందుకని వినండి, విని చక్కగా నేను చెప్పినట్లే చెప్పండి.
जयद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जयद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पंकजाग्रये। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधो जगत्पते, दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांता, राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांता नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी, कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय, नमो महावदान्याय, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, नाम्ने गौरत्विषे नमः। नाम्ने गौरविषे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय, नमो ब्राह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्दिताय कृष्णाय, जगत्पिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय, आनन्दलीलामय विग्रहाय, हेमावदिव्या छवि सुन्दराय, हेमादिव्या शरी सुन्दराय, तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय, तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नित्यानन्दमहं नौमि, नित्यानन्दमहं नौमि, सर्वानन्दकरं परं, सर्वानन्दकरं परं, हरिनामप्रदं देवम्, हरिनामप्रदं देवम्, अवधूता शिरोमणिम्, अवधूता शिरोमणिम्, आजानुलम्बितभुजो, आजानुलम्बितभुजो, कनकावदातु, कनकावधातु, संकीर्तनैकपितरौ, सङ्कीर्तनैकपितरो, कमलायताक्षौ, कमलायताक्षो, विश्वम्भरो, विश्वम्भरो, द्विजभरो, द्विजभरो, युगधर्मपालो, युगधर्मपालो, वन्दे वन्दे जगत्प्रियकरो, जगत्प्रियकरो, करुणावतारो, करुणावतारो, आनन्दलीलामय विग्रहाय, आनन्दलीलामय विग्रहाय, हेमावदिव्या छवि सुन्दराय, हेमादिव्या शरी सुन्दराय, तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय, तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो
నమో చైతన్య కృష్ణాయ నమో చైతన్య కృష్ణాయ సార్వభౌమ ప్రియాయ చ సార్వభౌమ ప్రియాయ చ కలికల్మషనాశాయ కలికల్మషనాశాయ నవద్వీపసుధాకరే నవద్వీపసుధాకరే అందా పశ్యతి శాస్త్రాని అందా పశ్యతి శాస్త్రాని శిలాతరతి వారధిం శిలాధరతి వారధిం యస్య ప్రభావతో వందే యస్య ప్రభావతో వందే తం చైతన్యమీశ్వరం తం చైతన్యమీశ్వరం వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే Hare Krishna, welcome to all the devotees for today's special satsang Mahaprabhu Meditations, Day 6. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక సత్సంగ కార్యక్రమం మహాప్రభు ధ్యానం 6వ రోజు కార్యక్రమానికి స్వాగతం. సో బిఫోర్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ హూ ఈజ్ స్వయం భగవాన్ గౌర. ఇంతకుముందు సత్సంగంలో మనం స్వయం భగవాన్ గౌర ఎవరు అన్నది మనం చర్చించుకున్నాం. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఈ విషయం మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రాధాకృష్ణ స్వరూపాయ చైతన్య చైతన్యాయ నమో నమః నమో నమః. చైతన్య మహాప్రభు ఎవరో కాదు, రాధాకృష్ణుల యొక్క మిళిత అవతారమే అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. సో ఈరోజు సత్సంగ కార్యక్రమంలో మనం ఏం చర్చించుకోబోతున్నామనంటే, వాట్ డిడ్ హీ కమ్ టు గివ్? ఆయన అవతరించింది దేని కొరకు, ఏమి ఇచ్చేదానికి ఆయన వచ్చాడు. అంటే భగవంతుడు వస్తున్నా అంటే ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు, ఒక అనుగ్రహం ఉంటుంది. భగవద్గీతలో ఆయన చెప్పినట్టు శిష్ట రక్షణ, దుష్ట శిక్షణ, ధర్మ సంస్థాపన, ఏదో కార్యం ఉంటుంది. కానీ గౌరంగ మహాప్రభు ఎందుకు వస్తున్నాడు, ఏమి ఇచ్చేదానికి వచ్చాడు అనే విషయాన్ని మనం ఈరోజు సత్సంగ కార్యక్రమంలో చర్చించుకోబోతున్నాం. చెప్పండి. ప్రేమ భక్తి సిఖాయితే ప్రేమ భక్తి సిఖాయితే అపానే అవతారి అపానే అవతారి రాధా భావ కాంతి రాధా భావ కాంతి దుయి అంగీకారకారి అంగీకారకారి శ్రీకృష్ణ చైతన్య రూపే శ్రీకృష్ణ చైతన్య రూపే కైలావతార కైలావతార ఏత పంచమ శ్లోకేరా ఏక పంచమ శ్లోకేరా అర్ధ పరాచార. అర్ధపరాచార ఇది చైతన్య చరితామృతలో శ్లోకం. ఇది ఆదిలీలలో 4.99 100 2 శ్లోకాలు. సో టు ప్రొమల్గేట్ ప్రేమ భక్తి, డివోషనల్ సర్వీస్ ఇన్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్, కృష్ణ అపియర్డ్ యాజ్ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య. ఈ ప్రేమ భక్తిని ప్రచారం చేసే దాని కొరకు స్వయం కృష్ణుడు శ్రీకృష్ణ చైతన్యగా ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. విత్ ద మూడ్ అండ్ కంప్లెక్షన్ ఆఫ్ శ్రీ రాధా. రాధారాణి యొక్క భావంతో, రాధారాణి యొక్క ఛాయతోటి ఈ కృష్ణుడు శ్రీకృష్ణ చైతన్యగా ఆయన అవతరిస్తున్నాడని ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం. సో కృష్ణ సెడ్, ఆల్ ద యూనివర్స్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ద కన్సెప్షన్ ఆఫ్ మై మెజెస్టీ. కృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ లోకాలన్నీ కూడా నా యొక్క విభూతులతోటి సర్వత్రా వ్యాపించున్నాయి. నా విభూతులు ఈ సమస్త లోకాలన్నీ కూడా వ్యాపించున్నాయని చెప్పి చెప్తున్నాడు. విభూతి అంటే ఐశ్వర్యం, విభూతి అంటే ఆయన శక్తులు. సో బట్ లవ్ వీకెండ్ బై దట్ సెన్స్ ఆఫ్ మెజెస్టీ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై మీ. ఈ ఐశ్వర్యం, ప్రేమ లేని ఐశ్వర్యం, అది నాకు సంతృప్తినివ్వదని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఐశ్వర్యంలో భగవంతునికి అంత ఆనందం లేదు. భగవంతునికి ఎక్కడ ఆనందం ఉంది? ప్రేమలో మాధుర్యంలో. మనము చూడండి, పెద్ద ప్రైమ్ మినిస్టరో లేకపోతే పెద్ద సుప్రీంకోర్టు జడ్జో ఎవరో ఉంటారు. ఆయన కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ పెద్ద ఎత్తైనటువంటి ఆ స్థానంలో కూర్చొని తీర్పులన్నీ ఇస్తూ బాగానే ఉంది, అందరూ గౌరవిస్తూ, లోపలికి వచ్చేటప్పుడు దండం పెడుతూ, బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ అనుమతి తీసుకొని బయటకు వెళ్తూ, కూర్చునేటప్పుడు ఆయనకు దండం పెట్టి కూర్చుంటూ,
వచ్చిన వాళ్ళంతా ఆయనకి దండం పెడుతూ చూసేదానికి చాలా బాగుంది. అందరూ గౌరవిస్తున్నారు. కానీ ఆయనకి ఎప్పుడు మనసులో ఏముంటుంది, ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వెళ్దామా, ఎప్పుడెప్పుడు భార్య బిడ్డలతో గడుపుదామా. ఇంట్లో దండాలు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కానీ ఏముంది, ప్రేమ. ప్రేమ ఉంది, సేవ. చక్కగా ఇంటికి రాగానే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోగానే భార్య ఏదో ఒకటి పలహారం తీసుకొస్తుంది తినేదానికి. పిల్లలు నాన్న అని చెప్పి దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు. ఇది కోర్టులో లేదు. ఈ భావన కోర్టులో లేదు. కోర్టులో భార్య వడ్డించేది లేదు, ఈయన తినేది లేదు. పిల్లలు పరిగెత్తుకుంటూ దగ్గరికి వచ్చేది లేదు, ఆప్యాయంగా ఈయన వాళ్ళని స్వీకరించేది లేదు. అది భగవంతుడు చెప్పేది. ఈ సమస్త విశ్వాలు ఐశ్వర్యంతో నిండి ఉన్నాయి, బాగానే ఉంది. కానీ ప్రేమ బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే ఆ ఐశ్వర్య భావంలో నాకు ఎటువంటి సంతృప్తి లేదు. అందుకని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నాహం వసామి వైకుంఠే నా యోగి హృదయేనవా ఎత్ర గాయంతి మద్భక్త తత్ర తిష్టామి నారద. నేను వైకుంఠంలో ఉండను, ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి యోగి హృదయంలో కూడా ఉండను. ఎక్కడ నా భక్తులు ప్రేమపూర్వకంగా నా యొక్క భక్తి చేస్తూ ఉంటారో, నా సేవ చేస్తూ ఉంటారో, నా కీర్తన చేస్తూ ఉంటారో అక్కడ నేను ఉంటాను. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రేమ ఉంది. భక్తులే భగవంతుని ప్రేమిస్తారు. ఈ ఇతర విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కర్మ, జ్ఞాన, ధ్యాన, వాళ్ళెవరు కూడా వాళ్ళ యొక్క స్వవిముక్తి దాని గురించి వాళ్ళ ఆలోచనంతా కూడా, ప్రయత్నం అంతా కూడా నేను మోక్షాన్ని పొందాలి, నేను ఆనందంగా ఉండాలి. కానీ భక్తులయ్యేది భగవంతుడు ఆనందంగా ఉండాలి, భగవంతుడు సంతోషంగా ఉండాలి, భగవంతుడిని సంతృప్తిపరచాలి. నా యొక్క స్వసుఖాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి భగవంతుని యొక్క ఆనందం కోసం మనం ప్రయత్నం చేయడం, అది భక్తి. అది భగవంతునికి చాలా నచ్చుతుంది. If one regards me as the Supreme Lord and himself as a subordinate, I do not become subservient to his love. చూడండి, ఎవరన్నా కానీ నన్ను పరమ పురుషునిగా, పరమ ప్రభువుగా గుర్తించి తను తాను నాకన్నా కూడా నా ఆధీనంలో ఉన్నట్లుగా, నా సేవకుడిగా ఉన్నట్లుగా, అటువంటి ప్రేమను నేను ఇష్టపడను. అటువంటి ప్రేమ నేను నార్ కెన్ ఇట్ కంట్రోల్ మీ. అటువంటి ప్రేమ నన్ను తన యొక్క ఆధీనంలోకి తీసుకొని రాలేదు. నేను అటువంటి ప్రేమకు లొంగను. ఇఫ్ వన్ చెరిషెస్ ప్యూర్ లవింగ్ డివోషన్ టు మీ, థింకింగ్ మీ యాజ్ ఎ సన్. చూడండి, ఈ పవిత్ర భక్తి, ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తిని ఎవరైతే నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారో అది నేను ఇష్టపడతాను. ఎట్లా? థింకింగ్ మీ యాజ్ ఎ సన్, నన్ను తన బిడ్డగా భావిస్తూ. ఎవరు భావించారు అట్లా? నంద యశోద. కృష్ణుడు మా బిడ్డ, ఆయన దేవుడు కాదు. ఎవరన్నా వచ్చి చెప్పినా కానీ వాళ్ళు వినేవాళ్ళు కాదు. ఆయనేం దేవుడు అండి? ప్రతిదానికి పిల్లి మియావంటే భయపడతాడు, చీకటి ఉంటే భయపడతాడు, ఎప్పుడు మా కొంగుచాటును ఉంటాడు, ఎప్పుడు మా రక్షణ కోరుకుంటూ ఉంటాడు. ఆయన ఎట్లా దేవాదేవుడు అవుతాడు? వీడు నా బిడ్డ అని చెప్పి భావనలో ఉండేవాడు. సో థింకింగ్ మీ యాజ్ హిస్ సన్, హిస్ ఫ్రెండ్ ఆర్ హిస్ బీలవ్డ్, వాళ్ళ బిడ్డగా, లేకపోతే వాళ్ళ సకుడుగా, లేకపోతే వాళ్ళ ప్రియుడుగా, ఇది భగవంతునికి ఇష్టం. రిగార్డింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ గ్రేట్ అండ్ కన్సిడరింగ్ మీ హిస్ ఈక్వల్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్, తను తాను గొప్పగా భావిస్తూ. యశోద అట్లా భావించిందా? భావించి కృష్ణుని రోడ్డుకేసి బంధించే ప్రయత్నం చేసింది. తన స్నేహితులు కూడా, వాళ్ళు కూడా అనేవాళ్ళు, మాకన్నా నువ్వేం గొప్ప, నువ్వు కూడా మాలాంటి వాడివే, లేకపోతే మేమే నీకన్నా గొప్ప అని కృష్ణునితో వాదులాడేవాడు. ఇంకా ప్రియురాళ్ళు కృష్ణుని సంపూర్ణంగా వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంచుకునేవాడు. ఎట్లా ఆడితే అట్లా ఆడేవాడు కృష్ణుడు. సో తమము తాము గొప్పగా భావిస్తూ నన్ను వాళ్ళతో సమంగా కానీ లేకపోతే వాళ్ళకన్నా అధమంగా కానీ భావించిన నాకు ఇష్టమే. చూడండి, ప్రేమకి ఎట్లా బద్దులవుతాడు భగవంతుడు. అటువంటి ప్రేమ 24 గంటలు మనము ఆయన చింతనలో ఉంటే భగవంతుడు మనకు వసుడైపోతాడు. దాన్ని నేను ఇష్టపడతాను. ఐ బికమ్ సబార్డినేట్ టు దెమ్, సబార్డినేట్ టు హిమ్. అటువంటి నా ప్రేమ భక్తులకి నేను వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోతాను, వాళ్ళ యొక్క వశమైపోతాను నేను అని చెప్పి అంటున్నాడు భగవంతుడు. ఐ షల్ టేస్ట్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రసాస్. అప్పుడు ఈ సాఖ్య, వాత్సల్య, ఈ మాధుర్య, ఈ రసాలన్నిటి యొక్క రుచులను నేను ఆస్వాదిస్తా. అంతే కదా? ఎంత చక్కగా బృందావనంలో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఆస్వాదిస్తున్నాడు.
నంద యశోదలతోటి, గోపసకులతోటి, ఆ గోపికలతోటి, ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇష్టపడతాడు. ఇట్లాంటి రసాలు ఆస్వాదించారు. ఇది వైకుంఠంలో లేదు. వైకుంఠంలో ఈ రసాలు లేవు. అండ్ ఇన్ దిస్ వే ఐ షల్ ఫేవర్ ఆల్ ద డివోటీస్. ఈ రకంగా నా భక్తులతోటి అద్భుతమైనటువంటి రసాలు నేను ఆస్వాదిస్తూ నా భక్తుల్ని నేను అనుగ్రహిస్తాను. దెన్ బై హియరింగ్ అబౌట్ ద ప్యూర్ లవ్ ఆఫ్ ద రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ వ్రజ, డివోటీస్ విల్ వర్షిప్ మీ ఆన్ ద పాత్ ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ లవ్. ఈ రకంగా ఈ వ్రజవాసుల యొక్క పవిత్ర ప్రేమను గురించి విని, మనం అందుకని వ్రజలీలలు వినాలి. కృష్ణుడు బృందావనంలో ఏం చేసినాడు, ఎన్నెన్ని లీలలు చేసినాడు, తల్లిదండ్రులకు సంబంధించి ఏం చేసినాడు, గోపసకులతోటి ఏం చేసినాడు, గోపిక స్త్రీలతోటి ఏం చేశాడు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ వ్రజ వాసుల యొక్క పవిత్ర ప్రేమను గురించి విని అప్పుడు భక్తులు రాగానుగంగా ఆ భగవంతుని ప్రతి ప్రేమని, ఆరాధనని పెంపొందించుకుంటారు. ఇప్పుడు మన భక్తి రాగానుగ భక్తి కాదు, వైది భక్తి. వీఆర్ ఫోర్స్డ్. రాగానుగ భక్తి అంటే స్వతహాగా ఇష్టపూర్వకంగా. మనం చూడండి, ఇంద్రియ భోగాలకు సంబంధించి ఎవరు చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఎవరు చెప్పాలా, ప్రచారం చేయాలా? ఆనందంగా మన ఇష్టపూర్వకంగానే చేస్తాం. ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినా కానీ మనం ఇష్టపూర్వకంగా చేస్తాం. అట్లా ఈ భగవత్ సేవ, భగవద్ ఆరాధన అది స్వాభావికంగా అది రావాలి. ఎప్పుడు వస్తుందనంటే ఆ వ్రజవాసుల యొక్క ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తిని గురించి, సేవను గురించి మనం విన్నప్పుడు మనకు కూడా అటువంటి భావన కలుగుతుంది. మనం కూడా భగవంతుని అట్లా ఆరాధించాలని ప్రేరణ కలుగుతుంది. అప్పుడు ఈ రాగానుగ భక్తి మనలో ఆరంభమవుతుంది. అబండనింగ్ ఆల్ రిచువల్స్ ఆఫ్ రిలిజియాసిటీ అండ్ ఫ్రూటిటివ్ యాక్టివిటీ. అప్పుడు అన్ని రకాలైనటువంటి ధార్మిక విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో కూడుకున్నటువంటి వ్రజ ఆరాధన ఎట్లుంది, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏం లేవు అక్కడ. కృష్ణ ప్రేమ ఏముంది అక్కడ, ప్రేమ చాలా ఇంటిమెసీ ఉంది భగవంతునితో. అదే వైకుంఠంలో భగవంతుడు ఏడో ఉంటాడు, భక్తుడు ఎక్కడో ఉంటాడు, దగ్గరలో లేరు వాళ్ళు. నేను ఇక్కడి నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు, ఆయన అక్కడ నిలబడుకొని వింటూ ఉంటాడు. అదే ఆ పవిత్ర ప్రేమలో ఏముంది, సాన్నిహిత్యం, చాలా దగ్గరికి ఇంటిమెసీ ఉంది. సో ఇంటిమెసీ కావాలి భగవంతునికి. అబండనింగ్ ఆల్ రిచువల్స్ ఆఫ్ రిలిజియాసిటీ, అది ఇక్కడ చెప్పి ఉండేది. ఎందుకు ఈ ధార్మికత్వం యొక్క సాంగ్యములు లేకపోతే విధి విధానాలు అన్నీ కూడా ఎందుకు త్యజించాలి అని అంటే, ఆ ప్రేమలో అవన్నీ పోతాయి, మన దగ్గరకు వచ్చి ఆరాధన చేస్తాం. అండ్ ఫ్రూటిటివ్ యాక్టివిటీ, ఫలాపేక్షతో కూడుకున్నటువంటి కార్యకలాపాలు కూడా దీంట్లో లేవు. అవి రెండు కూడా లోపించి విశుద్ధమైనటువంటి విశుద్ధ ప్రేమలో, విశుద్ధ సేవలో ఇవేమి లేవు. రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్, ఆ తర్వాత మనం అంటే స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేకుండా ఆరాధన అయితే ఉంది, కానీ ప్రేమ అయితే ఉంది. యశోదకి కృష్ణుడి మధ్య ప్రేమ ఉందా లేదా, సేవ ఉందా లేదా? అయితే చాలా ఇంటిమెసీ, నా బిడ్డ అన్నటువంటి భావంతో, అది భగవంతునికి కావాలి. ఈశ్వర జ్ఞానం లేదు. యశోద, షీ డజంట్ నో దట్ కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. యశోదకు తెలియదు కృష్ణుడి దేవాదేవుడని, గోపసకులకు తెలియదు కృష్ణుడి దేవాదేవుడని, గోపికలకు తెలియదు కృష్ణుడి దేవాదేవుడని. వీ డోంట్ కేర్ హూ ఈజ్ కృష్ణ, బట్ వీ వాంట్ టు లవ్ కృష్ణ. మాకు అనవసరం ఆయన ఎంత గొప్ప, ఆయన ఎంత పెద్ద అని మాకెందుకు, ఆయన గురించి పెద్ద తెలుసుకోవాలని కూడా లేదు మాకు. కానీ మేము ఆయన ప్రేమిస్తాం, మాకు ఆయనే కావాలి. నారాయణ వచ్చి నిలబడుకున్నా కానీ వాళ్ళకి ఆసక్తి లేదు. కృష్ణుడు అదృశ్యమైపోతే బృందావనంలో వాళ్ళు ఎతుకుతూ ఉన్నారు. ఒకచోట కృష్ణుడు నారాయణ మాదిరి నిలబడుకున్నాడు. నిలబడుకుంటే ఈ గోపికలందరూ వెళ్ళి ఆయనకు దండాలు పెట్టి, మా కృష్ణుడిని ఎక్కడన్నా చూశారా నారాయణ అని ఆయన అడుగుతున్నారు. అంటే నారాయణ పైన కూడా ఆసక్తి లేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఎవరు, కృష్ణ. అది విశుద్ధ ప్రేమ, అది భగవంతుడు కోరుకుంటున్నాడు. అటువంటి ప్రేమ నాకు కావాలి, అటువంటి ప్రేమలో నాకు ఆనందం ఉంది. అందుకని ఆయన బృందావనం అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం. సో for 6 of the 18 years, he continuously stayed in Jagannath Puri. 18 సంవత్సరాలు ఆయన పూరిలో ఉంటే Six of the 18 years he continuously stayed. So 6 సంవత్సరాలు తప్ప 12 సంవత్సరాలు ఆయన పూరిలోనే ఉన్నారు. 6 సంవత్సరాలు దక్షిణ భారత పర్యటనకు వచ్చారు. సో అంటే చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నట్టే పూరిలో.
He regularly performed Kirtana, including all the devotees to love Krishna simply by chanting and dancing. సో మహాప్రభు ఏం చేస్తున్నారు? క్రమంగా కీర్తన నిర్వహించేది. భక్తులందరినీ కూడా ఆ కీర్తనలో నిమగ్నం చేస్తూ ఆ కృష్ణుని ప్రేమిస్తూ, ఎట్లా? సింప్లీ బై చాంటింగ్ అండ్ డాన్సింగ్. ఇట్లా కూడా కృష్ణుని మనం ప్రేమించవచ్చు. కలియుగంలో ఆరాధన ఏంది? చెప్పండి. ద్వాపరైర్ జనైర్ విష్ణు పాంచరాత్రైస్తు కేవలం కలోతు నామమాత్రేన పూజ్యతే భగవాన్ హరి. ద్వాపర యుగంలో పాంచరాత్రికి విధానం ద్వారా భగవంతుని ఆరాధించేవాడు. ఇప్పుడు ద్వాపర యుగం. ఈ కలియుగంలో ఆరాధన అనేది నామ సంకీర్తన. ఈ సంకీర్తన ద్వారా భగవంతుని ఆరాధించడం. అందుకని మహాప్రభు ఎప్పుడూ కీర్తన చేస్తూ భక్తులందరినీ ఆ కీర్తనలో నిమగ్నం చేస్తూ, ఆ కీర్తన ద్వారా భగవంతుని కృష్ణుని ప్రేమిస్తూ, ఎట్లా? చాంటింగ్ చేస్తూ, నృత్యం చేస్తూ, కీర్తన చేస్తూ, ఈ రకంగా ఆయన చేశారు. ఫర్ ద రిమైనింగ్ 12 years హీ స్టేడ్ ఇన్ జగన్నాథ్పురి. 6 సంవత్సరాలు ప్రచారం, ఊరు వాడ తిరిగి ప్రచారం చేశారు దక్షిణ భారతం అంతా. 12 సంవత్సరాలు పూరిలో ఉన్నారు. He taught everyone how to taste the transcendental mellow ecstasy of love of Krishna by tasting it himself. ఆయన అందరికీ కూడా నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ఎట్లా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి తన్మయ ప్రేమని ఆస్వాదించాలి అనేది నేర్పిస్తూ, తాను స్వయంగా దాన్ని రుచిస్తూ ఆస్వాదిస్తూ ఆయన అందరికీ నేర్పిస్తూ, అంటే ఆయన కూడా కీర్తనలో నిమగ్నం అవుతూ, అందరినీ నిమగ్నం చేస్తూ, ఆయన తన్మయ దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమని ఆయన రుచిస్తూ, అందరికీ ఆ రుచిని కలిగిస్తూ, ఈ రకంగా ఆయన 12 సంవత్సరాలు పూరిలో ఉంటూ ఆయన లీలలు చేశారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు in his last 12 years of existence within this world at Jagannath Puri taught the people of the world how with a feeling of separation one can develop his dormant love of Krishna. చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఆఖరి 12 సంవత్సరాలు పూరిలో ఆయన గడిపారు. ఆఖరి 48 సంవత్సరాలు చైతన్య లీల జరిగింది. ఆఖరి 12 సంవత్సరాలు ఆయన పూరిలో ఉంటూ, ఆ పూరిలో ఈ లీలలు చేస్తూ, ఈ ప్రపంచ ప్రజలందరికీ ఆయన నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఏమని? విప్రలంబ భావన. విప్రలంబ భావన అంటే మూడ్ ఆఫ్ సపరేషన్. భగవంతుడి నుంచి దూరం అయిపోయినాం. అది చాలా గాఢమైనటువంటి ప్రేమ. విప్రలంబ భావనలో చాలా ప్రేమ చాలా గాఢంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు మనిషి దగ్గర ఉంటే మనకు అంత ప్రేమ అనిపించదు. ఇప్పుడు బిడ్డలు ఉన్నారు, వాళ్ళ బిడ్డ ఎప్పుడు మన పక్కన ఉంటే వాడిపైన అంత ధ్యాస ఉండదు. వాడు ఎక్కడో మనకన్నా దూరంగా ఉంటూ చదువులకనో ఉద్యోగానికనో పోయినప్పుడు ధ్యానం ఎక్కువ అవుతుంది. ఏం చేస్తున్నాడు, తిన్నాడా లేదా, పడుకున్నాడా లేదా, చదువుతున్నాడా లేదా, ఎప్పుడు వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అది మహాప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్నారు. మూడ్ ఆఫ్ సపరేషన్, ఫీలింగ్ ఆఫ్ సపరేషన్. మన సాంప్రదాయమే విప్రలంబ సాంప్రదాయం. ఈ గోస్వాములందరూ కూడా ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉండేవాడు. విప్రలంబంలో ఏముంటుంది? రోదన, క్రయింగ్. ఆ క్రయింగ్ కావాలి. ఆ క్రయింగ్ మనకైతే రావట్లేదు. ఎందుకంటే ఆ భావన వచ్చినప్పుడే వస్తుంది ఆ క్రయింగ్ అనేది. నేను భగవంతుడి నుంచి దూరం అయిపోయినాను అని అనుకున్నప్పుడే నీకు ఏడుపు వస్తుంది. అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది? మనమందరం ఇక్కడ ఆనందంగానే ఉన్నాం కదా. ప్రతి ఒక్కరు నాకు నా ఇల్లు ఉంది, నాకు నా భార్య ఉంది, నాకు నా భర్త ఉన్నాడు, నాకు నా బిడ్డలు ఉన్నారు, నాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, నాకు సెక్యూరిటీ ఉంది, ఐఎమ్ వెల్ అండ్ గుడ్. భగవంతుడి నుంచి దూరం అయిపోయినాను, ఎవరికి బాధ లేదు. పైగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం, నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి, నా ఆస్తులు పెంచు, నా డబ్బులు పెంచు, నా సుఖాన్ని పెంచు అని పైగా కోరుకోవడం. ఆయన నుంచి దూరం అయిపోయినాం అనేటువంటి బాధే లేదు. ఎప్పుడైతే మన సాంప్రదాయమే, గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయమే విప్రలంబ భావన, ఫీలింగ్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆర్ మీటింగ్ విత్ కృష్ణ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్. విప్రలంబ, ఆ తర్వాత సంబంధ, కలుసుకోవడము, విడిపోవడం, కలుసుకోవడము, విడిపో. హరే కృష్ణ మంత్రం కూడా అదే. మనం హరే కృష్ణ మంత్రం చూస్తే హరే కృష్ణ కలుసున్నారు,
హరే కృష్ణ కలుస్తున్నారు, కృష్ణ కృష్ణ కలిసిలేరు, హరే హరే కలిసిలేరు. విప్రలంబ సంభోగ, సంభోగ విప్ర, సంభోగ అంటే కలుసుకోవడం, విప్రలంబ అంటే విడిపోవడం. హరే కృష్ణ మంత్రంలోనే అది ఉంది. హరే కృష్ణ కలుస్తున్నారు, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే వేరువేరుగా ఉన్నారు. హరే రామ 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 హరే హరే. అది ఇక్కడ సచ్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆర్ మీటింగ్ విత్ కృష్ణ. హరే కృష్ణ మంత్రంలో కూడా సపరేషన్ ఉంది, మీటింగ్ ఉంది. హరే కృష్ణ అన్నప్పుడు మీటింగ్, కృష్ణ కృష్ణ అన్నప్పుడు సపరేషన్. సో అందుకని హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని చైతన్య మహాప్రభు నిరంతరం కీర్తించేవాళ్ళు. ఆ మంత్రంలోనే ఆ భావన ఉంది. చాలా మందికి తెలియదు. చాలా మంది ఊరికిన ఏదో కూడా మంత్రంలో అన్ని మంత్రాలు మొదలు అనుకుంటారు. కానీ దిస్ మంత్ర హ్యాస్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ separation and meeting. This is the speciality of this mantra. So, ఈ రకంగా ఆయన చేస్తూ ఉండేవారు. He taught this cult of devotional service in full detail by practical application in his own life. అందుకని ఈ భక్తి యుత సేవ ఉద్యమాన్ని ఆయన అందరికీ కూడా ప్రచారం చేశారు. సంపూర్ణంగా విపులీకరంగా ఎట్లా చేశారు ఆయన? విపులీకరంగా అందరికీ పరిచయం చేస్తూ ఆ విధానాన్ని తాను స్వయంగా తన జీవితంలో అనుభవిస్తూ ఆచరిస్తూ. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడు చెప్పారు, అపాని చెప్పండి, అపాని ఆచారి భక్తి కరిలా ప్రచార్. నువ్వు ఆచరిస్తూ ప్రచారం చేయనైనా, నువ్వు ఆచరించకుండా ప్రచారం చేయవద్దు. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా. సరే, మహాప్రభు ఎట్లా చేశారు? ఈ preached, he taught the cult of devotional service in full detail by practical application in his own life. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో తను ఆచరిస్తూ ఆయన ప్రచారం చేశారు. So there were many previous incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but none were so generous. ఇంతకు మునుపు భగవంతుడి అవతారాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, అసంఖ్యమైన అవతారాలు వచ్చినాయి, భగవంతుడి అవతారాలు చాలా వచ్చాయి. కానీ ఇంత ఉదారత, ఇంత దాతృత్వము ఏ అవతారంలో కూడా మనం చూడలేము. బట్ నన్ వెర్ సో జనరస్. అందరూ వచ్చారు, ఏదో ఒకటి ఇచ్చారు, కానీ ఈయన విరివిగా అందరికీ భగవత్ ప్రేమను ఇచ్చేస్తా ఉన్నాడు. ఇంత పరమ కరుణ కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇంతకుముందు అవతారాల్లో ఎవరూ లేరు. అందుకని లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ ఏమన్నారు? పరమ కరుణ చెప్పండి, పరమ కరుణ బహుదూజన నితాయ్ గౌరచంద్ర సభ అవతార సారశిరోమణి కేవల ఆనంద కంద అని భగవద్ అవతారాలు అన్నింటిలో కన్నా కూడా పరమ కరుణ అవతారాలు చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు అవతారాలు. వీరు మహాదాతృత్వం కలిగి ఉన్నారు. ఎవరు ఏ అవతారంలో కూడా ఎవరు ఇవ్వనిది ఈ అవతారంలో వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆ భగవత్ ప్రేమని. అది అంతేకాకుండా ఈ భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం వాళ్ళు ప్రతిపాదించినటువంటి మార్గం ఏదైతే ఉందో అది కేవల ఆనందం. అది భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం విధానాలు చాలా ఉన్నాయి. ధ్యానము, అష్టాంగ యోగము, యజ్ఞ యాగము, చాలా కఠినం ఇవన్నీ కూడా. కానీ వీళ్ళు ప్రతిపాదించిన విధానం ఏదైతే ఉందో సింప్లీ బ్లెస్, దాంట్లో కేవలం ఆనందం ఉంది. అయినా కానీ మనం దాన్ని కూడా ఆచరించలేకపోతాం. ఏం కష్టమేం లేదు. చాంటింగ్, డాన్సింగ్ అండ్ ఫీస్టింగ్ ఏముంది దీంట్లో? చాంటింగ్ చేయాలి, మనకి ఇష్టం లేదు, చాలా కష్టం. డాన్సింగ్ అది కూడా పెద్ద లేదు. ఫీస్టింగ్ అది ఇష్టమే, అయితే బయట తినడం ఇష్టం. ఇంకా మనకు భగవత్ ప్రసాదం పట్ల ఇంకా ఆసక్తి ఇంకా కలగల. బయట ఇంకా అవి తిందామా అని ఉన్నాం. అందుకని ఈ మూడు కూడా మనం ప్రాపర్గా చేయటం లేదు. సో బట్ నన్ వేర్ సో జనరస్, కైండ్ అండ్ మ్యాగ్నానిమస్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. చైతన్య మహాప్రభు మాదిరి ఎవరు కూడా అంత ఉదారత లేదు, అంత కరుణ లేదు, అంత దాతృత్వం లేదు ఆ అవతారాల్లో. కానీ ఈయన ఆ మూడు కూడా చక్కగా కనబరిచారు. ఫర్ he distributed the most confidential aspect of devotional service. ఆయన ఏం చేశాడు? భక్తియుత సేవ యొక్క మిక్కిలి నీకు రహస్యమైనటువంటి విధానాన్ని ఆయన అందరికీ కూడా తెలియపరిచారు. అది మాధుర్య, సాఖ్య, వాత్సల్య, ప్రేమ భావనలన్నీ కూడా పరిచయం చేశారు జనాలకు. నేమ్లీ ద కాంజుగల్ లవ్ ఆఫ్ రాధాకృష్ణ. ప్రధానంగా రాధాకృష్ణుల యొక్క యుగళ ప్రేమ చైతన్య మహాప్రభు పరిచయం చేసినది. కాన్ఫిడెన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ డివోషన్ సర్వీస్ అది.
రాధాకృష్ణుడి యొక్క మాధుర్య లీలలన్నీ కూడా జనాలకు పరిచయం చేశారు. రాధాకృష్ణ భక్తి సర్వోత్కృష్టమైందని చెప్పి జగత్తుకు చాటారు ఎవరు? చైతన్య మహాప్రభు. ఇంతకు మునుపు ఎవరు చేయనంత విధంగా. ఆయన దక్షిణ భారతదేశం వచ్చారు, శ్రీరంగం వచ్చారు, ఆ వెంకట భట్ట వాళ్ళందరినీ కలుసుకున్నారు. మీరు చేసే ఆరాధన చాలా బాగా ఉంది, శ్రీరంగనాథుని యొక్క ఆరాధన మీరు బాగా చేస్తున్నారు, పరిపూర్ణంగా ఉంది. కానీ దానికన్నా కూడా ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఆరాధన రాధాకృష్ణుల యొక్క ఆరాధన అని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా చెప్పి వాళ్ళని ఒప్పించి వాళ్ళని రాధాకృష్ణ భక్తులకు తీసుకొచ్చారు చైతన్య మహాప్రభు. అందుకని రాధాకృష్ణుల యొక్క భక్తి ఉత్కృష్టమైంది. అందుకని గౌడీయ సాంప్రదాయంలో మనం ఎవరు ఆరాధిస్తాము? రాధాకృష్ణ. అది మన ముఖ్యమైన ఆరాధన. వీ డోంట్ వర్షిప్ ఎనీబడి ఎల్స్, వీ వర్షిప్ ఓన్లీ రాధాకృష్ణ. వేరే ఒకటి ప్రధానంగా రాధాకృష్ణ. మన టెంపుల్స్లో కూడా ఎక్కడ చూసినా కానీ ప్రధానంగా రాధాకృష్ణ, తర్వాత వేరే కృష్ణ బలరామ అని, గౌర్నిత అని, అది వేరే విషయం. కానీ చైతన్య మహాప్రభు ప్రధానంగా వచ్చింది ఆ రాధాకృష్ణ యొక్క మాధుర్య ప్రేమని తెలియపరిచేదానికి ఆయన వచ్చారు. Therefore, Sri Rupa Goswami Prabhupada desires that Sri Chaitanya Mahaprabhu live perpetually in the hearts of all devotees, for thus they can understand and relish the loving affairs of Srimati Radharani and Krishna. అందుకని శ్రీ రూప గోస్వామి ప్రభుపాల్ వారు చైతన్య మహాప్రభు ఏకకాలంలో అందరి భక్తుల యొక్క హృదయాల్లో ఆయన నివసించి ఉండాలి. తద్వారా ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు మన హృదయంలో ఆయన నివసించి ఉంటారో అప్పుడు మనము ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి లీలల్ని మనం ఆస్వాదించగలము, అర్థం చేసుకోగలమని చెప్పి రూపగోస్వామి చెప్తారు. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహం వల్లనే అది సాధ్యమవుతుంది, లేకపోతే మనం మిస్లీడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు ఎట్లా ఆయన చేస్తున్నారో అది ఒక ఉదాహరణగా మనం చూస్తూ మనం చక్కగా ఈ విధానాన్ని అనుసరించవచ్చు, లేకపోతే దాంట్లో ప్రమాదం. చెప్పండి. అనార్పిత చరీం చిరాత్ అనార్పితాచరీం చిరాత్ కరుణయా వాతీర్ణ కలో కరుణయా కలో సమర్పయితుం సమర్పయితుం ఉన్నతోజ్వలరసాం ఉన్నతోజ్వలరసాం స్వభక్తి శ్రియాం భక్తి శ్రియా హరిపురత హరిపురత సుందర సుందర ద్యుతికదంబ ద్యుతికలంబ సందీపిత సందీపిత సదా హృదయ కందరే హృదయకందరే స్ఫురతౌ వా స్ఫురతౌవా సచినందన. సచినందన. రూపగోస్వామి చెప్తున్నారు, మే ద సుప్రీం లార్డ్ హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సన్ ఆఫ్ శ్రీమతి సచీదేవి, పరమ పురుషుడు ఏ రకంగా ఆయన తెలియబడుతూ ఉన్నాడు? సచినందనుడుగా. బీ ట్రాన్సెండెంటలీ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ కోర్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్. ఆయన దివ్యంగా మీ హృదయాంతరంగాల్లో నివసించి ఉండుగాక. ఆ సచినందనుడుగా పిలువబడు పరమప్రభు మీ హృదయాంతరంగాల్లో నిరంతరము నిలిచి ఉండుగాక. రెస్ప్లెండెంట్ విత్ ద రేడియన్స్ ఆఫ్ మాల్టన్ గోల్డ్. ఆయన మేలిమి బంగారు ఛాయలో ఆయన ప్రకాశిస్తూ, హీ హాజ్ డిసెండెడ్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ కలి. గౌరంగ మహాప్రభుగా గౌరవర్ణాన్ని కలిగి ఆయన కలియుగంలో ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. బై హిస్ కాజ్లెస్ మెర్సీ టు బెస్టో దట్ నో ఇన్కార్నేషన్ క్యాన్ ఎవర్ అఫోర్డ్ బిఫోర్. అకారణమైనటువంటి కరుణతోటి ఆయన ఈ కలియుగంలో అవతరిస్తూ ఇంతకు మునుపు ఏ అవతారం కూడా ఇవ్వనటువంటి అనుగ్రహాన్ని ఆయన అందరికీ కూడా ప్రసాదిస్తూ, ఏంది విరివిగా ఆ భగవత్ ప్రేమను పంచుతూ, ద మోస్ట్ ఎలివేటెడ్ మెలో ఆఫ్ డివోషన్ సర్వీస్, భక్తియుత సేవలో సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి భావాన్ని చైతన్య మహాప్రభు మనకిచ్చారు. ఇది రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని, ద మెలో ఆఫ్ కాంజుగల్ లవ్. ఈ మాధుర్య ప్రేమని, అన్నిటికన్నా ఉత్కృష్టమైంది మాధుర్య ప్రేమ. ఈ మాధుర్య ప్రేమని చైతన్య మహాప్రభు మనకు ప్రసాదిస్తున్నాడు. ఇది కారణం. చైతన్య మహాప్రభు ఏమిచ్చేదానికి వచ్చాడు? ఈరోజు టాపిక్ అదే. ఈరోజు టాపిక్ అది, వాట్ డిడ్ హీ కమ్ టు గివ్? వాట్ డిడ్ హీ కమ్ టు గివ్? కాంజుగల్ లవ్, మాధుర్య ప్రేమ. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. అన్నిటికన్నా ఉత్కృష్టమైంది మాధుర్య ప్రేమ. అంటే కృష్ణుడు ఒక్కడే పురుషుడు, మనంతా కూడా ప్రకృతి అన్నటువంటి భావన, అది మాధుర్య ప్రేమ. నేను కూడా పురుషుని అనుకోవడం కాదు. వీఆర్ టు బి ఎంజాయ్డ్ బై కృష్ణ. స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ అందరూ ఎవరికి అంకితం కావాలి? కృష్ణ సేవకు అంకితం కావాలి. ఇది ఇక్కడ భావన. నేను పురుషుణ్ణి, నేను స్త్రీని ఇట్లా అనుకుంటూ, ఏదేదో ఊహించుకుంటూ, ఏదేదో కలలు కంటూ, ఇది కాదు.
ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సాంగత్యంలోకి వచ్చామనంటే, ఆయన సంబంధంలోకి వచ్చామనంటే టోటలీ మనం రాధాకృష్ణులకి అంకితం అవడం. ఇది జరుగుతుందా లేదో చూసుకోవాలి. మనం వచ్చాము, జపం చేస్తున్నాము, ఎన్నో సంవత్సరాలు గడుస్తూ ఉంది. వేర్ ఆర్ వై, ఎక్కడున్నాం, ఎక్కడ గొంగలు అక్కడే అన్నట్లు స్టక్ అయిపోయినాం. ఈ ఇంద్రియ భోగాల్లో చిక్కుకొనిపోయినాం. ఇంకా భోగ వంచ పోవట్లేదు. ఇంకా ఏదో అనిపించాలి. కానీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క తత్వం మనకు అర్థమైతే, అందుకని దీన్ని మనం చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ తత్వం అర్థమైతే అన్నీ వదిలేసి ఆ రాధాకృష్ణకి, ఆ సేవకి అంకితం అవుతాం మనం. అది చాలా అవసరం. సో అందుకని ఈ చైతన్య తత్వాన్ని, మహాప్రభు ధ్యానం, మహాప్రభు మెడిటేషన్స్, ఈ సత్సంగ కార్యక్రమం ముఖ్యంగా అందు నిమిత్తమే మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. సో దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనం కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అడుగుజాడలు నడుస్తూ మనం కూడా విశుద్ధమైనటువంటి రాధాకృష్ణ ప్రేమని మనం కూడా పెంపొందించుకొని ఆనందంగా, ఆ స్థాయిలో ఆనందం ఉంటుంది. ఆ స్థితిలో నిజమైన ఆనందం వస్తుంది. ఇది ఇంద్రియ భోగాల్లో ఏదో ఉన్నట్టు ఉంటుంది, కానీ దాంట్లో దుఃఖం ఉంది. కానీ ఎప్పుడు నిజమైన ఆనందం మనం అనుభవిస్తామంటే రాధాకృష్ణుని యొక్క యుగళ ప్రేమలో, ఆ వారి యొక్క సేవలో మనం నిమగ్నమైనప్పుడు అప్పుడు నిజమైన ఆనందం వస్తుంది. ఎట్లా చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఈ వికారాలు, సాత్విక వికారాలన్నీ కూడా ప్రదర్శిస్తూ ఎట్లా ఆయన భక్తి చేశాడు అనేది చైతన్య చరితామృత నుంచి మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ ప్రయాణం అంతా తుది వరకు వస్తే మనకు కూడా అర్థమైపోతుంది చైతన్య మహాప్రభు ఎంత చక్కగా ఆయన ఈ మాధుర్య ప్రేమని ఆస్వాదించాడు. మనం కూడా అదే బాటలో నడవాలని మనకు కోరిక కలుగుతుంది. దానికోసం ఈ ప్రయాణం. సో దిస్ ఈజ్ ఎ జర్నీ ఇంటూ ద లైఫ్ అండ్ పాస్ట్ టైమ్స్ ఆఫ్ గౌరంగ మహాప్రభు. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జీవితము, ఆయన లీలలు, దాంట్లోకి మనం ప్రయాణించడము, ఆయన ఏమేం చేశాడు, ఎట్లా ఈ ప్రేమను ఆయన ఆస్వాదించాడని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనం కూడా అదే మాదిరి తయారు కావాలని కోరిక కలుగుతుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు की శ్రీల ప్రభుపాద్ की శ్రీల గురుదేవ్ की నితాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే.